केवल आत्मसंतोष निंदनीय तुष्टिकरण राजनीति यही शासक माने स्वामीजी सुरक्षा और न्याय को बड़ी देइथिले। स्वामीजी हत्याकांडर तदंत गठित जस्टिस महापात्र कमिशन एवं जस्टिस नायडू कमिशन गुरुत्वपूर्ण रिपोर्ट एवं फाइल गुड़ी को एक षड्यंत्र स्वरूप गायब कर दिया जाइथिला, ता संपूर्ण भाव में हजई दिया जाइथिला। जे धर्म रक्षा करे धर्म तार रक्षा करे सीम शक्ति और श्रद्धार सह आज मो पूज्यपाद स्वामी लक्ष्मानंद सरस्वती जींकर जन्म शतवार्षिकी पालन अवसर रे तांकर पवित्र चरण कमल रे कोटि कोटि प्रणाम जनाउछि। पूज्य स्वामीजी केवल जड़े व्यक्ति नथिले, से थिले एक अलौकिक अनुष्ठान, एक महान आदर्श एवं सनातन धर्मर दीप्तिमंत मार्गदर्शक। से थिले आम समाजर गुरु ग्रंथ एवं गरिमा। तांको नामरे ही लुचि रही तांकर गुणर महत्व। जड़े निष्ठापर नायकंकर भली धर्मरक्षा आजीवन संग्राम करिवार जिज्ञासारूपी लक्ष्मण एवं समग्र मानव जाति को प्रेम और सेवारे प्रदान करिवार सर्वोच्च आनंद, यही दुई विचारर अपूर्व संगम थिले आमर पूज्य स्वामी लक्ष्मानंद सरस्वती जी। आज गुरुजांग गाँव सकाळु कलश शोभायात्रा सहित गो पूजन यज्ञ नगर परिक्रमा एवं वर्तमान धर्म सभार ये आयोजन चली। संध्यार विभिन्न स्थान मानकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन संध्या सहित प्रवचन भली अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम अनुष्ठित होबार ये व्यवस्था चली। हुए तो ये सब कार्यक्रम सब तांक प्रति श्रद्धांजलि भावे प्रतीय मने हुए, किंतु यह प्रकृत में सनातन पाई तांकर सेवा त्याग एवं बलिदान ये हूँ प्रतीक। आज आधुनिक जुगरे जितेबले साधारण लोके सुख सुविधा भोगविलास पचरे गड़ाउछंती, सही समय रे स्वामीजी सबकिछि त्याग करी कंधमार दुर्गम और घंच जंगल अंचल रही करी किभली भाव में असहाय लोकंकर सेवा करने को निज जीवनर व्रत भाव ग्रहण करते। आमे समस्ते तांकरी जेतेबेले इतिहास तांकर कहानी आमे तांकर जीवन चरित्र जानुछंती सेतेबेले आमे समस्ते जानि पारुछंती। से समय सेठारे थिला ना रास्ता, ना थिला बिजुली, ना थिला शिक्षा, ना स्वास्थ्यर व्यवस्था। सेही बड़ी अति प्रतिकूल परिस्थिति रे भी से हार मानि नथिले। स्वामीजींकर चकापाद और जलेशपट्टा ठारे कन्या गुरुकुल प्रतिष्ठा करी वनवासी झील मानकर भितर संस्कार आनिबा, सेमानंको संस्कृत शिक्षा रे शिक्षित करिबा एवं स्वावलंबन करी गढ़ी तोलिबार से पण करिथिले, शपथ नैथिले आ दायित्व मध्य नैथिले। स्वामीजी जो संस्कृतिर मंजी बुणी ताहा आज एक विशाल महाद्रुम परिणत होइछि। आज वनवासी अंचल लोके निजर जनजातीय परंपरा संस्कृति और सनातन धर्म को नहीं गर्व अनुभव करुछंती। धर्मांतरीकरण विरुद्ध रे से आरंभ करितबा सचेतनता आज समग्र राज्य रे एक जाग्रत सनातनी संकल्प भावे आज सभा पाउछि। जलेशपट्टा और चकापद आश्रम शिक्षा लाभ करितबा कंदमालर कन्या माने आज समाजर विभिन्न क्षेत्र में निजर प्रतिभा देखाउछंती। स्वामीजी द्वारा दिया जाइतबा संस्कार और शिक्षा आज भी नुआ पीढ़ी को आज निरंतर भाव मार्गदर्शन करी चलुछि। स्वामीजी आदर्श रे प्रेरित होई आज हजार हजार युवक सामाजिक कल्याण गो सेवा और संस्कृत शिक्षार प्रसार पाई समाने आगे आउछंती। तांकर बलिदान समाज को अधर्म अन्याय विरुद्ध रे लड़िबा पाई सदा सर्वदा साहस जोगई आसुअछि। आम शास्त्र मतरे धर्म रक्षति रक्षितः, अर्थात
ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ଯେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରେ ଧର୍ମ ତାର ରକ୍ଷା କରେ। ଯେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରେ ଧର୍ମ ତାର ରକ୍ଷା କରେ। ଏଠି ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷର କର୍ମ ଏବଂ ମାନବ ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଭାବେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବନବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ଥିଲା ଅପାର ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସେ ବନବାସୀଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସମ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳର ଜନଜାତିଙ୍କର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ, ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ବନବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସନାତନ ଧର୍ମ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଭାରତ ଭୂମିର ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବିରାଟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସନାତନ ଧର୍ମ କେବଳ ଏକ ଉପାସନା, ଇଏ କେବଳ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସେ ସମାଜ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଶଂସକ ବୃନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇ ସନାତନ ଧର୍ମର ପତାକାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଯେବେ ଯେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି ସେ ବିପତ୍ତିର ନିରାକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦୀର ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ସାଜିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ରାମାନନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦସର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଆମକୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ବା କିଏ ନ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର କହିବା କଥା ଏଇଆ ଯେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଣେ ସାଧୁ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇବାର ପ୍ରମୁଖ ସତ ହୋଇ ସାଜିକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳି ବିଧର୍ମ ଚକ୍ର ବିଦାରକ ଦକ୍ଷ ମହାରଥ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସନ୍ଥ ଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଜୀ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଷୋଭର ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ 2008 ମସିହା ସେହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପବିତ୍ର ରାତ୍ରିରେ ଜଣେ 80 ବର୍ଷର ନିରୀହ ବୃଦ୍ଧ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ କିଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏହି ଶାସକମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଓ ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମହାପାତ୍ର କମିଶନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଗାୟବ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଜେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲୋକସଭା ଭବନରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଫାଇଲ ହଜିବା ଇଏ କୌଣସି ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଇଏ ସାଧାରଣ ଅବହେଳା ହୋଇନପାରେ। ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଓ ସନାତନ ସମାଜକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏହି ସଂକଳ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି, ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ରକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟୋପାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସନାତନ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା
ଓ जनजातिଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର କରିବେ। ବନବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମ ସରକାର ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ନାମରେ ଆଜି ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାହାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କର୍ମପୀଠ ଜଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଓ କନ୍ୟାଶ୍ରମର ବିକାଶ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ପାଣ୍ଠି ସିଏମଏସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ 300 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଜଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଓ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମେଗା ରିଭର ଲିଫ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି କର୍ମସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଭାବରେ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ସେବା ଓ ସନାତନୀ ନିଷ୍ଠାକୁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ ବହୁବାର ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଯୋଗଦାନକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କନ୍ଧମାଳର ଦୁର୍ଗମ ବନବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସମାଜ ସେବାର ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସେହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱୟର ବିଚାରଧାରା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇକରି ଅଛି, ଯାହା ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବାକୁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ବୋଲିକି ଶିଖାଏ। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆମର ଜେନ୍ଜି ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସନାତନୀ ପରମ୍ପରା ସହ ପୁନଃ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସୁଖ ସୁବିଧା ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ନ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଭଳି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ସନାତନ ଧର୍ମ କେବଳ ଏକ ପୂଜା ପାଠ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋ ସଂରକ୍ଷଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ଜେନ୍ଜିମାନେ ଆମର ବେଦ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାହା ସହିତ ଆପଣାଇ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଦେଶଭକ୍ତି ନୈତିକତା ଓ ସାହସ ସହିତ ସମାଜ ଗଠନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାଦାତାମାନେ ମନେ କରିଥିଲେ ଯେ କେତେଟା ଗୁଳିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଚିନ୍ତନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୀରବ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ପରେ ବହୁ ଗୁଣରେ ଆଜି ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁଣରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ସାଲିସ ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ସାଲିସ କରିନଥିଲୁ,
आउ आज तांकर आशीर्वाद रु आमे संपूर्ण सरकार गठन करिबारे मध्य आमे समर्थ हेछु। आज कार्यक्रम उपस्थित थिबा प्रत्येक एई कथा को आपण माने समस्त स्वीकार करिवे जे स्वामीजी निर्मम हत्या निकट अतीत ओडिशा राजनैतिक एवं सामाजिक चेतना को परिवर्तन आनिबारे एक प्रमुख भूमिका ये निश्चित भाव में ग्रहण करिछि। आसंतु आमर आजिर युवपीढ़ी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती आदर्श प्रेरित होई तांकर महान सनातनी संस्कृति को विश्व दरबार रे श्रेष्ठ स्तर में पहुंचाबा पाई आमे समस्ते संकल्प नेबा। एठी मानवर पूर्वतन केंद्र शिक्षा मंत्री केन्दुझर संबलपुर सांसद एवं आम समस्त प्रिय नेता बड़ भाई स्वामीजी ग्राम को गुर्जंग ग्राम को जेहेतु राज्य सरकार एक ओडिया अस्मितार कथा कहउछंती ये कथा निश्चित भाव में सत्य एवं जोठी बरपुत्र माने से ग्राम को तांकर जीवनर प्रदीप को जड़ाई ये समाज को एक दीप्तिमंत शिक्षा प्रदान करिसेंती समाज को दिग्दर्शन देइछंती सही बरपुत्र मानकर एवं जो माने महापुरुष जो माने दिव्य पुरुष सेमानंक पाई स्वतंत्र भाव में राज्य सरकार से ही ग्राम को ऐतिह्य ग्राम हिसाब से ग्रहण करने ये निष्पत्ति नहीं समस्त ओडिशार बरपुत्र मानकर ना ग्राम को आदर्श ग्राम रे परिणत करी से ग्राम को एवं से पंचायत को मध्य एक आदर्श पंचायत रे मध्य परिणत करने यही अवसर में आज प्रिय मुकु भाई अनुरोध अच्छी एवं परामर्श भी अच्छी जे ये गुरुजंग ग्राम को एक ऐतिह्य ग्राम रे मान्यता देवाई ये निश्चित भाव में मुझे घोषणा करुच्ची यह एक ऐतिह्य ग्रामर मान्यता प्राप्त होब राज्य सरकार तरफ एवं ये गाँ को ये पंचायत को मध्य आदर्श पंचायत रे घोषणा करुच्ची मु आज एवं आगामी दिन में निश्चित भाव में स्वामीजी तांकर आदर्श को ये समाज को जेभली भाव में आज संस्कार आनी संपूर्ण भाव में आमको छिड़ा कराई एक समृद्ध ओडिशा गठन करिवार परिकल्पना को साकार करिवार मुख्य भूमिका निर्वाह करि आछंती ताहाको आम सरकार जो स्वप्न देखिथिले जो विचार रखिथिले ताहा निश्चित भाव में पूरा करिवे। तेणु आपण मान समस्त को आज जन्म शतवार्षिकी उत्सवर ये आज ये शुभारंभ उत्सवर कार्यक्रम रे निश्चित भाव में बड़ सौभाग्य मु प्राप्त हेली। आज मते ये अनुष्ठान तरफ एवं विचार परिवार तरफ जेभली भाव में स्वतंत्र भाव अतिथि करी आपण मान पाखरे पहुंचाइबारे जो माने दायित्व नहीं समस्त मु चिरऋणी एवं आमे समस्ते आगामी दिन में यही संकल्प नहीं कि जीवा जे स्वामीजी जो आमको शक्ति देइछंती समाज प्रतिष्ठा करने जनजाति कल्याण करने एवं ओडिशा को समृद्ध करने एवं जहाँ आम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत करने जो संकल्प नहीं काम आरंभ करिछंती निश्चित भाव में आमे समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा सहित विकसित भारत पाई ओडिशा आगामी दिन निश्चित भाव में एक ग्रोथ इंजिन हिसाब से काम करिबो। आसंतु आज स्वामीजी जन्म वार्षिकी आमे समस्ते सही संकल्प नवा तांको दर्शा जाइतबा सही त्याग संस्कृति और सनातन मार्ग रे चली आम ओडिशा को एक समृद्ध एवं संस्कार पूर्ण राज्य रे समृद्ध राज्य भावे गढ़ी तोड़िबा।
आपण मानक मु अनुरोध करी समस्ते आपण माने मो साथी रे आपण माने कहिबे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती अमर रहे, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती अमर रहे, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी अमर रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननी।